जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन पढ़ने हैं। लूका दी किताब और 12 अध्याय और उदा 15वीं आयत मैं पढ़ूँगा। और उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी के जीवन उसकी संपत्ति से बहुत आयत से नहीं होता। प्रभु इस पढ़े गए वचन ते आशीष दे और हट ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और फिर से प्रभु जी हमें इंकरेज करे और अपना महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 12 अध्याय 13 तो लैके 21 तक अज ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत ही घट है, इस करके मैं 15वीं आयत नूं पढ़िया वा। तुसीं लूका का 12 अध्याय 13 तो लैके 21 तक पढ़ सकते जे। और 15वीं आयत में लिखिया वा, उसने कहा चौकस रहो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आखण दिया कि सावधान और बड़े ही ध्यान दे नाल रहो, क्योंकि हर एक लोभ तो यानी कि हर एक लोभ या लालच तो अपने आप नू बचा के रखो। किसी दी भी जायदाद तो सब तो ज़्यादा कीमती जिहड़ी आ ओदी जान आ, यानी कि एक आदमी दी जान जिहड़ी आ सब तो कीमती आ। ओदे पैसे तेला और बैंक बैलेंस तो अपने घर तो भी सब तो ज़्यादा जिहड़ी कीमती चीज़ हुंदी आ वो चीज़ आ ओदी खुद दी अपनी जान। इस करके प्रभु यीशु मसीह आखण दिया कि अपने आप नू हर एक लोभ तो यानी कि लालच तो अपने आप नू बचा के रखो। ये भैन और भराओ, इत्थे वचन विच 13 विच लिखिया वा कि एक आदमी आ वो प्रभु यीशु मसीह कोल आउंदा वगा और प्रभु यीशु मसीह नू कहंदा वा कि है गुरु। प्रभु यीशु मसीह नू आंदा, है गुरु, मेरे भरा दे नाल एक बारी उन्होंने समझा जाके कि वो अपनी संपत्ति जिहड़ी मेरे पिता की जिहड़ी संपत्ति हैगी उहदे विचों मैनू अद्धा दे दे और अद्धा अपने कोल रख ले, यानी कि वो संपत्ति नू वंडे। साडे दोवां विच मेरे भरा नू आके एक बारी समझा। प्रभु यीशु मसीह नू वो इंसान आके आखण दिया वा। ओ भैन और भराओ, अज ही वचन ते ध्यान देण दे आ। प्रभु यीशु मसीह कोल एक इंसान हुंदा वा और वो कहण दिया वा कि मेरे भरा नू आके समझा। ओ भैन और भराओ, अजकल जिन्नियां भी लड़ाइयां और झगड़े जिहड़े सब तो ज़्यादा हुंदे आ वो सिर्फ इक्को एक चीज़ वास्ते हुंदे आ, या ते पैसों वास्ते हुंदे आ या ते घर बार वास्ते हुंदे आ, जिहड़े भरावां दे विच लड़ाई और झगड़े हुंदे आ। लेकिन परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं समझाउणा चाहुंदे आ। कई लोकी जायदाद नूं लैके पैसे ते लन लैके भरा एक दूसरे दे विरोध हो जाते आ। कई लोगों का अजकल कोर्ट केस भी हुंदा वगा और वकीलों नूं पैसे दिंदे रहिंदे आ, कोर्ट केस दे चक्कर विच घुमदे रहिंदे आ, सिर्फ इक्को एक चीज़ वास्ते कि वो अपने भरा दे नाल अपनी जायदाद जिहड़े आ वंड नहीं सकते। ओ भैन और भराओ, एक भरा नूं वेखने आ कि जिहड़ा लालची हैगा उन्हें अपने पिता की जिहड़ी संपत्ति आ सारी अपने कोल रख ली, उहदी जायदाद भी रख ली, उहदा पैसा भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, पर अपने छोटे भरा दे उत्ते उन्हें नज़र नहीं दिती कि मैं अद्धा ये तो मेरे पिता दा वा, ये मैं नहीं कमाया, इहदे विचों मैं क्यों ना मैं अपने भरा नूं अद्धा दे दा। पर उहदा भरा इन्ना कठिन हीगा, इन्ना लालची हीगा कि उन्हें अपने भरा नूं भी नहीं दिता और उन्होंने कुछ भी नहीं दिता। ओ भैन और भराओ, इस करके वो भरा जिहड़ा वा प्रभु यीशु मसीह कोल आया और प्रभु यीशु मसीह नूं आके आंदा वा कि उन्होंने मेरे भरा नूं एक बारी समझा कि मेरे पिता की जिहड़ी जायदाद आ उहदे विच वो अद्धा आप रख ले और अद्धा
ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਔਰ ਐਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਮੌਜ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜੇ ਲੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਨੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੂਛ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਆ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਲੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ नहीं ही, कंगाल बन गया ही। इस करके वो प्रभु यीशु मसीह कोल आया ही। ओ भैन और भराओ, एक भरा और ही जिन्हें अपने माता पिता की संपत्ति नूं सारिया चीज़ों नूं अपने कोल रख लिया, उन्हें अपने भरा नूं कुछ नहीं दिता, उहदे कोल कोई भी कमी नहीं ही, कोई भी घाटा नहीं ही। इस करके वो प्रभु यीशु मसीह को ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह कोल आउने आ। पर एक भरा और ही जिहदे जीवन विच सब कुछ ही, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ आशीष पाई और बहुत सारा अनाज मिलिया, बहुत सारा पैसा मिलिया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और इन्हें अपना घर भी तोड़ दिता, घर भी वड्डा बना लिया, सब अनाज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ और अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ खा पी ऐश कर आराम कर, तेरे को बहुत साल तक कुछ भी काम करन दी लोड़ नहीं आ, रमान ना तू जी सकना वा। पर इन्हें एक बार भी परमेश्वर दा धन्यवाद नहीं दिता, एक बार भी परमेश्वर नू याद नहीं किया और इन्हें ये नहीं आख्या कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरे जेड़े खेत आ फले अगे। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਾਭ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਭ
ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਕਮਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਔਰ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਰਾ ਰਹੂਗਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਾਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੂਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
आशीष मैनू मिली हैगी और मेरे को बहुत ज़्यादा अनाज और पैसे हो गया, मैं अपना कोठा तोड़ के वड्डा बनाऊंगा, सब कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रखूंगा और अपनी जान नू क्या उन्हें खा पी ऐश कर और मौज मना, क्योंकि बड़े साल तक तेनू काम करन दी लोड़ नहीं आ, बड़े साल तक तेनू किसी नू मंगन दी लोड़ नहीं आ, बहुत सब कुछ आ तेरे को। लेकिन उत्तों एक आवाज़ आए, हे मूर्ख, हे मूर्ख, जे अज रात तेरी मैं जान ले लांगा ते ये सारा किहदा होगा और कौन इत्ते राज करूगा। अज ये सवाल सारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर पुछण दिया वा। जे तुसीं कमाउंदे जे आशीष पाई आ ते परमेश्वर ਨੂੰ याद रखो, परमेश्वर दे घर ਨੂੰ याद रखो, परमेश्वर दे लोकां ਨੂੰ याद रखो, अपने भरा ਨੂੰ याद रखो और अपने लोकां ਨੂੰ याद रखो जिन्हें तुहाडी किते मदद कीती आ उन्हां ਨੂੰ याद रखो ते तुहाडे जीवन दे विच बहुत सारी आशीष मिलोगी। जे तुसीं आशीष पा के सारियां चीज़ां नूं भुल जांदे जे ते परमेश्वर आंदा वा अज रात मैं तेरी जान ले लूँगा, जे अज रात तेरे प्राण तेरे को मैं ले लूँगा ते सारा किहदा होगा। अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। अजकल जिन्ने भी लड़ाई और झगड़ा जिहड़े भरावां दे विच आ, ये सारे दे सारे जिहड़े हैगे घर बार नूं लैके पैसे तेले नूं लैके आ। जे तुसीं भी मसीह दे उत्ते विश्वास करदे जे उहदे लहू दे नाल तुले जे संडे संडे तुसीं हर ऐतवार नूं चर्च जांदे जे फिर भी तुहाडे जीवन दे विच ये सब चलन दिया वा, लड़ाई झगड़े चलन डे आ, ते अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल सारिआं नाल गल करन दिया वा। खत्म करो जिहदे अंदर मसीह दा प्यार नहीं आ, वो हमेशा लालची बनूगा, लोभ करूगा, लालच करूगा और सारियां चीज़ां नूं लुट लूगा। पर जिहदे अंदर मसीह दा डर आ, मसीह दा प्यार आ, वो पहलों अपने भरा दा ख्याल रखूगा, फिर मंडली का ख्याल रखूगा और फिर परमेश्वर के दासां का भी ख्याल रखूगा। अज परमेश्वर सानू एक सवाल पूछण दे, तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह का वा। जो कुछ भी नहीं गा प्रार्थना की हीगी कि परमेश्वर मैं आ कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, पर जो सब कुछ मिल गया उदों कुछ भी नहीं किया। ओ भैणों भराओ, जो कुछ भी नहीं गा उदों आख्या हैगा कि मैं ये करूँगा, मैं अपने भरा वास्ते करूँगा, मैं अपनी भैन वास्ते करूँगा, मैं परमेश्वर के घर वास्ते करूँगा, मैं परमेश्वर के दास वास्ते करूँगा आख्या हैगा। पर जो सब कुछ मिल गया ये सारिया चीज़ों को भुल के सिर्फ अपना 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 ही सोचते रहे। जे तुसीं भी इस तरह का जीवन जीण डे जे परमेश्वर तुहाडे इस वचन दे नाल गल करन दिया वा, तो अज परमेश्वर तुहानूं कहंदा वा कि अपने आप नूं एक बारी वेखो और परखो कि साडा जीवन किस तरह का वा, असीं किस तरह का जीवन जीण डे आ और असीं किहदी महिमा करन डे आ। वचन विच लिखिया वा कि जायदाद तो और पैसों तो भी कीमती जिहड़ी आ इंसान दी जान हैगी। लोग कहंदे आ जान आ ते जहान हैगा, सब तो ज़्यादा कीमती जिहड़ी आ जान हैगी। जे ये जान ही ना रहूगी तो इन्ना कमाया वा लोगों को धोखा दे दे के, अपने भरा नूं धोखा दे के, मंडली नूं धोखा दे के, परमेश्वर दे घर नूं धोखा दे के, तो परमेश्वर आंदा वा जे अज रात मैं तेरे प्राण ले लूँगा, जे जान ले लूँगा तो सारा किहदा होगा। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिआं नाल गल करन दिया वा, सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा। की करन डे आ असीं इस दुनिया में रह के? रिश्तेदारी खराब करन डे आ, भरावां दे नाल झगड़ा करन डे आ, मंडली का नुकसान करन डे आ, परमेश्वर के दासां का नुकसान करन डे आ। तो भैणों और भराओ उत्तों आवाज़ आऊगी जे अज रात मैं तेरी जान ले लूँगा तो सब करके तेनों की फ़ायदा मिलेगा। परमेश्वर चाहुंदा वा अपना धन जिहड़ा वा दुनिया ते इकट्ठा नहीं करना, सानू अपना धन जिहड़ा वा स्वर्ग दे विच इकट्ठा करना वा, चंगे काम करके, नेकी करके और धार्मिकता का जीवन जी के। इहदे नाल असीं परमेश्वर स्वर्ग विच तुहानूं इकट्ठा करांगे। जे असीं तुहानूं इकट्ठा करांगे तो सारा धन जिहड़ा वा इत्थे रह जाना वा, साडे नाल कुछ नहीं कर जाना, सब कुछ जिहड़ा वा
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।